جنوں سے افضل، انسانوں سے افضل، چاند سے افضل، سورج سے افضل، شہید سے افضل، جمع سے افضل، مکی سے افضل، فرشتوں سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں رہتے تو روزانہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی گھر آیا اگر رہتے. اور ہمارا کون ہے کہ رشتے داروں کا خیال نہیں کرتے بیٹی کا گھر کوئی رشتے میں غریب ہو گیا، ہمارا پتی ہو گئے، اب ان کے گھر نہیں جاتا. لیکن رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے. لیکن گاؤں میں کوئی آئس کریم بیچنے والا آیا، مٹھائی بیچنے والا آیا، ہم اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو دونوں آئس کریم کھلا دیں. بغل میں گاؤں کا بچہ کام رہا، چھوٹا بچہ ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کٹوری میں چاول بھی نہیں، مکئی بھی نہیں، دال بھی نہیں، غریب ہے. وہ تو دور کی بات ہے، اپنی بھتیجی یا اپنا بھتیجا چھوٹا ہے گھوم رہا، ہم ماسٹر ہیں، مولانا ہے، پیسے والے ہو گئے، ہم ٹوکری کے پاس گئے، آئس کریم والے کے پاس گئے، اپنے بیٹا کو آئس کریم دھرا دیے یا یہ دھرا دیے. اپنا بھتیجا ہے، الگ ہے ہم سے، اگر ان سے جھگڑا ہو بھائی سے کسی کا اور نہیں. یہ ہمارا آپ کا حل. حدیث سنیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے دو بچوں کو پوتوں کو لے کر مدینے کی بازار گیا تاکہ دو بچوں کو کوئی سامان خرید کے دو، خالی نہیں کا. لیکن وہاں ایک یہودی کا بچہ کھڑا، یہودی جو آج فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ دو مہینے سے لڑائی کر رہا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا. اتنے ظالم قوم یہودی کا دو بچہ کھڑا ہے. حضرت انس کہتے میں اپنے بچوں کو سامان نہ دے کر اس یہودی کے بچوں کو دے، لیکن اور پیسہ ہے نہیں کہ اپنے بچوں کو لے. اچھا معاملے مان لیجیے آئس کریم ہی، چاکلیٹ ہی نہیں، دنیا میں ایسا انسان دکھا سکتے ایسا تھا کہ اپنے بچوں کو پیسہ ہے نہیں، 500 روپیہ ہے، اپنے بچوں کو آئس کریم خریدوانے کے لیے لے گئے. کافر کا بچہ کھڑا ہے، اسلام کے دشمن یہود کا بچہ کھڑا ہے، تو اس بچے کو ہرا دیا، اپنی بچے کو خریدوا. ہمارا کہا کہ ہم پکے مسلمان اور اپنے ناسی پوتا اپنے بھتیجا بھتیجی کا خیال ہے. کہتے ہم حقوق العباد رشتے داروں کہاں پیدا کرتے ہیں. حضرت انس بچوں کو بدل بدل کر گود میں لے کر آتے تھے. نبی کائنات نے پوچھا کہ انس کتنے بچے تمہارے پاس کہ تم بچوں کو الگ الگ کر کے لے کے آ رہے ہیں؟ بچہ زیادہ نہیں. انس کہتے ہیں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ دے مجھ سے کہ تم کو کیا معاملہ کہ تم ایک بھتیجے کو یا ایک پوتے کو روزانہ گود میں لے کے آتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ پوچھ دے گا کہ تمہارا 5 پوتے پوتیاں سب کو تم نے گود میں نہیں لیا، اس لیے میں گود لینے کے برابر کرتا ہوں. کیا سمجھا اس کی حدیث کا مطلب؟ بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں گے، چھوٹا بیٹا انجینئر صاحب ہے، بڑے مولانا ہے، پیسہ کماتا ہے، نوکری پا لیا ہے، ڈاکٹر ہے، آبو کے ساتھ اس پوتا کو لے کے روزانہ اولاواڑی چوک، پرانا چوک چائے پی لیتا ہے. کون ہے؟ مولانا صاحب کا. لیکن بڑے بیٹا کا بیٹا
मझले बेटा का बेटा जो गरीब है या अलग है, उसको ये दादा कभी जिंदगी में गोद मिले, ये मुसलमान होगा। हजरत अनस कहते हैं कि मैं बच्चों को गोद लेने में भी बराबरी किया, इसलिए नबी हमको देख रहे हैं कि आज ये बच्चा गोदी में लाया, दूसरा बराबर करते हैं। बराबर हदीस याद रखिएगा, नबी ने फरमाया कुल जन्नत काते और रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ख्याल रखिएगा, बराबरी का मतलब। कुछ लोगों की आदत है कि नाती को देखना नहीं चाहेगा, मर्द की आदत। अब पोता को कहेगा ये हमारा लाठी है, और नाती तो दूसरे की औलाद, अपने बाप के यहाँ चला जाएगा, गलत। अरे नाती बेटा बेटी का बेटा है, अब पोता बेटा का बेटा है, तो वो बेटी की औलाद, ये बेटा की औलाद। इस्लाम हुक्म देता है कि हम दोनों को बराबर नजर से देखें। समझ रहे? औरत जात की आदत क्या है? मेरी माए भी उर्दू समझती है आजकल, झूठे से बहाना करके गाना, फिल्म और मोबाइल में 24 घंटा हिंदी उर्दू सुनेगी, लेकिन जब तकरीर की बारी आएगी तो समझते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? औरत जात की आदत क्या है? नचनी को खूब पिया, पोती को देखना भी नहीं, खाने का सामान है चुपके से नचनी को दे देगी, लेकिन बगल में उससे भी खूबसूरत पोती है उसको दे रहे। गलत। मेरी माँ आपकी ईमान, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपकी सब इबादत बेकार रायगा कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया। आपने इंसाफ नहीं किया है। अरे आपका तो ईमान का तकाजा था कि अगर ये मामूली चीज है तो थोड़ा सा तोड़ के अगर बेटा को पोता को दिए हैं तो थोड़ा नाती को भी दीजिए, या अगर नतनी को दे रहे हैं तो पोती को भी दीजिए, बराबर नहीं। यानी पक्का मुसलमान है। और वो मुसलमान बिछा के तहज्जुद नमाज, पैसा वाली है तो हज करके आई है, इनको पता नहीं है कि इस एक बेईमानी की वजह से हम तेरा हज को, तेरी इबादत को, तहज्जुद को, रोजे को पामाल कर दे तो कोई जहन्नम धकेल देगा। दलील आगे दे रहा हूं, कैसे जहन्नम अल्लाह धकेलता। आपने नजरी से इतनी प्यार कि चुपके से एक सावत से भी पोती को छुपा। गलत। आपको क्या करना होगा? कम है तो थोड़ा थोड़ा बराबर करके हिस्सा कीजिए। पोती, नाती, नतनी, दासी से इस्लाम था। अब भूल गए मेरी माए। हाँ, नाती नतनी बाहर से आए हैं, मेहमान हैं, वो अलग बात है कि मेहमान की हैसियत से नाती नतनी की खातिर तवाज़ो ज्यादा कर रहे हैं कि एक हफ्ता रहेंगे, 2 रोज रहेंगे, वो अलग मामला। लेकिन कोई चीज आप लाके दे रहे हैं तो चुपके से सिर्फ लकड़ी की हाथ में और पोती को छोड़ रहे हैं तो आप पापी हो, जहन्नमी हो जाए। हजरत अनस की हदीस आपको सुनाया कि बच्चे को गोद में बराबर कर लेते थे, इसलिए दादी को चाहिए, नानी को चाहिए, इस्लाम औलाद को बराबर बराबर। एक आदमी एक किसी बच्चे को छू के देखेगा नहीं, कहेगा हम बच्चे को गोद में ले लेते, बेटा उठा गिरते रहता है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद दूसरा बेटा का बेटा पैदा हुआ तो खूब गोद लेके घूम रहे, 24 घंटा दादी के पास, नानी के पास, दादा के पास। हाँ, बच्चा रह सकता है कि कोई बच्चा दादी नानी के साथ पकड़ ले, अलग मामला, लेकिन दादी नानी इनको इंसाफ का तकाजा चाहिए, इंसाफ चाहिए कि हम सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा गोद में ले, हजरत अनस की तरह। अरे अगर इस बच्चे जो साथ में है बेटा, इस पोते को 24 घंटा गोद में लेते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा दूसरा पोता है तो उनको भी कभी कभी गोद में ले ली। हजरत अनस का, अनस की हदीस, हजरत अनस का अमल, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन हमारा यह है कि बराबर का इंसाफ नहीं कर पाते। फकीर है आपकी बेटी, लेकिन आप करोड़पति है। आप जानते हैं कि दामाद फकीर है, मजदूरी करता है, उनके घर में जाएंगे ना तो बाथरूम ठीक से होगा,
ان کے گھر میں جائیں گے تو اچھا کھانا بھی نہیں کھلا پائے گا، خاطر تواضع نہیں کر پائے گا. لیکن آپ کا عمل، نبی کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بیٹی کے گھر جانا پڑے گا، چاہے کچھ بھی کھلائے، چاہے کیسا انتظام کرے، بیٹی کی محبت میں آپ کو گھر جانا. حدیث لائی کل جنت کافی ہو رہی، رشتہ ناطا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں غریبوں سے رشتہ توڑا جائے، غریبوں سے، فقیروں سے رشتہ توڑا جائے، امیروں سے رشتہ جوڑا جائے. پیسہ والا ہے تو ہم کو جانتے ہیں کیا کہ ہاں ہمارے چچا، حالانکہ کوئی دور دور گاؤں بھر کا چچا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے چچے کا چچا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. کہا کہ یہ بھیک مانگنے والا کون ہے سیٹھ جی؟ حالانکہ ان کا چچے کا چچا. یہ رشتہ ناطا توڑا جا رہا ہے. اور ایک اچھے مدنی عالم کا واقعہ میں سنا تھا، وہ اپنے باپ کو بولا تھا کہ میں سروینٹ لوگوں کے سامنے، کہ باپ جاہل آدمی انگریزی نہیں جانتا ہے، تو اتنا کالا کرو بدصورت آدمی میرا باپ، اور میں مدنی مدینہ یونیورسٹی سے پاس اتنا اچھا مولانا. تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے سلام کر کے ان کا باپ کہ ہمارا بیٹا بہت بڑا مولانا ہے. کچھ دیر کھڑا رہا. دربھنگہ کی کہانی، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہ مولانا مدنی صاحب یہ کون آدمی ہے؟ لگتا ہے آپ سے ملنے آیا ہے. تو سوچا کہ اگر میں اپنا باپ کو ہوں تو لوگوں کے سامنے بڑی توہین ہو جائے گی، کیوں نہ کر دو انگریزی میں، میرا باپ تو پڑھا لکھا ہے تو کام پائے سروینٹ میرا. وہ باپ سمجھ گیا جاہل آدمی پڑھا لکھا تھا نہیں، لیکن بیٹا کا توجہ مرکوز نہیں ہے. گیٹ میں چلا گیا. دربھنگہ سرفیات والحدیث کا پرانا مدرسہ، گیٹ پہ طلبا سب آ رہے تھے جا رہے تھے. ان بچوں سے پوچھا میتھلا زبان میں، میتھلا چمپارن میں میتھلا، میتھلی زبان. تو بولا مائی سروے مانا کدھی ہے، کدھی بھیل ہوا معاملہ ہم لوگ کا بابو. تو کہا مائی سروے مانا کدھی ہے، تو کہا میرا نوکر. باپ کھانا کھائے روتے روتے پھر دربھنگہ جا کر ٹرین پکڑ چمپارن چلا گیا. گھر میں جا کے خوب رو رہا. بیوی گھر میں تھی تو آپ بیٹا کو دیکھنے گئے تھے، پوتا کو، مدنی صاحب کو، تو رو کیوں رہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے. اور رونے لگا. تاکہ اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے پڑھنے کے دور میں اس بیٹا کا بکسا اپنے سر پہ لے کے میں پیچھے پیچھے باپوں کا چلتا تھا، اور اس بیٹے کو خالی ہاتھ میں چلنے کے لیے دیتا تھا. میں بیٹے کا بکسا لے کے سر پہ لے لیتا تھا. 3 بجے بھور میں اٹھ کر ٹرین پکڑوانے کے لیے ادھر کا سردیا پڑھنے جائے گا، گورنوا اسٹیشن جاتے تھے. آج اس بیٹا نے مجھ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس لیے رو رہا ہوں جس بیٹے کے لیے پوری زندگی کو میں نے نشاور کر دیا، اس بیٹے نے ایڈمیشن باپ ماننے سے انکار کر دیا. ایسا آدمی جنت پا سکے گا؟ مولانا ہونے سے کیا ہوگا، سلفی ہونے سے کیا ہوگا، مدنی ہونے سے کیا ہوگا؟ جنت چلا جائے گا. باپ کو باپ گچھ نہیں رہا. یاد رکھیے گا یہ جو رشتے ناطا کی بات ہے، اس میں سب سے پہلا مستحق آپ کے رحم کا، کرم کا آپ کے ماں باپ، ماں باپ کے لیے اولاد. بیٹوں کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں ماں باپ کو تکلیف نہ. مان لیجیے باپ چھوٹے بھائی کی طرف 10 بیگھہ زمین باپ کا چھوٹے بھائی کر رہے، ہم کو کچھ نہیں دیا، ہمارے گھر پہ مچھلی بنی ہے، گوشت بنا ہے، پیٹھا پوری تیار کی ہے، کیا فرض بنتا ہے؟ ہر حال میں باپ کو ماں کو دینا ہوگا. کہیں 10 بیگھہ زمین تو ہر سال میں ہم لوگ کو کچھ دیا ہے، نہیں دیا ہے، وہ قصوروار ہوگا. لیکن آپ کو بیٹا ہونے کے ناطے
सामान, हलवा, पूरी, खाना जो तैयार किए हम आपको देना हो। ये तो माँ बाप की बात है, गैर की बात। नबी ने फरमाया पड़ोसी के हुकूक के बारे में आप जानते हैं कि अगर गोश्त बना रहे हो तो शोरबा बढ़ा दो, अगर गोश्त कम ला पाए हो, गरीब हो तो शोरबा बढ़ा, और गरीब के पड़ोसी को दे के आओ, इसलिए कि सेंट, खुशबू सबको मिल रही। हमारे इलाके में दस्तूर, आपके इलाके में भी होगा, पीठा, पूरी, आटा का लड्डू बनाते हैं, खुशबू जाने पर पड़ोसियों को देते हैं। देखे दाएं बाएं जो भी रहता है उनके घर में देखे आए, कभी वो भी बनाएगा तो हम लोगों को दे देगा, अगर मालदार है। आपको गैर की बात है, यहां तो आपने खानदान, बेटा और बेटी, इसलिए बाप को देना। अब बाप को क्या चाहिए? बाप को भी ये जरूरी है कि बेटों के बीच में बराबर बराबर का हिस्सा, सबके साथ बराबर का हिस्सा पड़े। एक बेटा कमाता है, एक बेटा नहीं कमाता, एक बेटा काला हो, एक बेटा लंगड़ा हो, एक बेटा को पोलियो मार दिया और एक बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन हम बाप होने के नाते सबके साथ बराबर का हिस्सा। आप दलील में भी वो नहीं पेश कर सकते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, लेकिन ज्यादा मोहब्बत किनसे थी? हजरत यूसुफ और बिन्यामीन से। लेकिन याकूब की शरीयत है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सब बेटों के बीच में दीनी मोहब्बत भी बराबर है। मोहब्बत की नजर से देखिए, ये कमाने वाला, ये निकम्मा बेटा, ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये लंगड़ा है, इसको पोलियो मार दिया है, लेकिन हम बाप होने के नाते बेटों के बीच में बराबर करते हैं। किसी बेटे को आप 5 कट्ठा जमीन ज्यादा नहीं दे सकते। बहुत से लोग जाहिलाना बात बोलेगा तो बड़ा बेटा बाप के दर्जे का है, 10 कट्ठा दे दीजिए ना क्या, हालांकि वासवा है, उनके लिए वसीयत जायज नहीं है कि किसी बेटे को ज्यादा दे दे। अरे पहले से अगर जमीन खरीदा है बाप के साथ बड़ा बेटा, पहले से खाया भी तो है, इसलिए बच्चों के लिए अलग से कोई वसीयत नहीं, 5 कट्ठा ज्यादा उनको दे नहीं सकते। सबके बीच में बराबर इंसाफ करना होगा। हमारी माँ घर में 4 बहू है, 3 बहू पहले जमाने की है, गरीब की बेटी है, काली है, सुंदर नहीं है, कुछ लाई भी नहीं, लेकिन अभी मॉडर्न दौर में छोटे बेटा की शादी कराए बाप, ये तो 6 लाख का फर्नीचर ले आई है, साथ से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फलाना चिलाना सब कुछ ले आए, मसाला पीसने की मशीन, ये गरम की मशीन, वो गरम की मशीन। अब सास तो फूल की तुलबा हो गई, बेटा की मम्मी, बहू की सास, अब चुपके से छोटी बहू को जो है एक बार मीट मछली बनाया तो एक आध बार चुपके से ये बहू को देगा। अब जो 5 बच्चे की माँ है बड़ी बहू, वो गरीब की बेटी पहले जमाने में बड़ा बेटा के साथ शादी करा नहीं दे। मेरी माँ याद रखिएगा, इस पर हदीस मौजूद है, आपकी नमाज को, आपके रोजे को, आपकी इबादत को अल्लाह राहेगा कर देगा, आपको जहन्नम रसीद कर देगा। आप नमाज पढ़ने के बावजूद, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद जहन्नमी हो जाएंगे। किसने आपको ये पावर दिया कि आप एक बहू को अच्छा खिला रहे, एक बहू को नहीं, एक को चुपके से दे रहे, एक बहू को गलत नजर से देख रही है आप, अरे एक बहू को मोहब्बत की नजर, क्या हो गया? एक बहू को देखना नहीं चाहती है, गरीब की बेटी है, इसलिए काली है, देखने में सुंदर नहीं है, पहले जमाने की है, अब उसको देखना नहीं चाहते, और सुंदर है, सामान ज्यादा लाई है, उसको लाडो प्यार कर रही है, यकीन जाने वो पहले गरीब की बेटी है, आई है। आप अगर बराबर का इंसाफ नहीं करते हैं तो आप जहन्नमी पापी होकर मरेंगे, सारी इबादत को अल्लाह बेकार कर देगा। इसलिए तमाम औलाद, आपकी मातहत में जितने लोग हैं उनके साथ इंसाफ का बर्ताव करें। नबी ने फरमाया, औरत घर की गार्जियन है, राइयत का उनको ख्याल करना अपने मातहत के लोगों का। इस तरह से घर का बाप घरेलू मामला में
باہری معاملے میں گھر کا گارجین ہے، وہ اپنے بیٹے پوتے سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرے. 5 بیٹا پڑھ رہا ہے، 5 کو خرچ برابر دے، 5 کو انصاف کی نظر سے دیکھے. اگر آپ نے برابر نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو میری باپ، میرے چچا آپ کی نماز ہوگا ہر جگہ کھول رہے گا. دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے میدان میں انسان کی نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا. روزہ کی نیکی، نماز کی نیکی، حج کی نیکی، عبادت کی نیکی، مسجد بنانے کا نیکی، مدرسہ بنانے کا نیکی، غریب کو کھلانے کا نیکی، یتیم، اناث، بیوہ مسکین کو کھلانے کا نیکی الگ ہے. لیکن جہنمی ہو جائے گی. جہنم کیسے؟ اللہ ان سے پوچھے گا